السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ ശഅബാൻ ഇന്ന് 2-ാം രാവാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള അതിമഹത്തായ അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ സ്വർഗത്തിലെ നിധിയെന്ന് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആ ദിക്ർ. അതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലണം, പിന്നെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നാം ചൊല്ലുന്ന ഓരോ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെയും അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്ത് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അതിൻ്റെ മഹത്വം അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് രുചിച്ചറിയാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നമുക്ക് ആദ്യം ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലണം. ഇസ്തിഗ്ഫാർ ശഅബാനിലെ ഓരോ ദിനങ്ങളിൽ 7 തവണ വീതം ചൊല്ലിയാൽ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ കിതാബിനെ തന്നെ കരിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി, അതിനെ കീറിക്കളയാൻ വേണ്ടി, അതിനെ പരിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി ആ മലക്കിനോട് അല്ലാഹു തആല പറയുമെന്ന് നമുക്ക് ഹദീസിൽ കാണാം. അത്രയും മഹത്വമുള്ള ഒരു ഇസ്തിഗ്ഫാറാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ 7 തവണ വീതം അത് തെറ്റില്ലാതെ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി തന്നെ എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. അല്ലാഹുവേ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണം. എല്ലാവരും ഇന്ന് ചൊല്ലുന്ന അതിമഹത്തായ സ്വർഗത്തിലെ നിധിയെന്ന് ഫഇന്നഹാ കൻസും മിൻ കുനൂസിൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിലെ നിധിയാണെന്ന് നബിയായ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച അതിമഹത്തായ ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അദീം എന്ന ദിക്ർ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ 100 തവണ വീതം ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ ദിക്ർ ചൊല്ലിയ ലഭിക്കുന്ന മഹത്വങ്ങൾ ധാരാളം പറഞ്ഞതാണ്. അല്ലാഹുവേ 99 രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ്. 70ഓളം പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, തടസ്സങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ്. അല്ലാഹുവേ നമുക്ക് നേരെ വരുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ, എല്ലാ രോഗങ്ങൾ നീ തടഞ്ഞ് നിർത്തണമല്ലോ. ഈ ദിക്ർ അതിന് സബബാക്കണമല്ലോ. ഈ ലോകത്ത് വിജയിക്കാനുള്ളൊരു കാരണമാക്കണം റഹ്മാനേ. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം. നാരിയത്തു സ്വലാത്തിന് മുമ്പായി കഴിഞ്ഞ മജ്‌ലിസിൽ ചൊല്ലിയതുപോലെ 2 സ്വലാത്തുകൾ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 11 തവണ വീതമാണ്. ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള 2 സ്വലാത്തുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ചെറിയ സ്വലാത്താണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റു ചൊല്ലണം. ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് സഅദ, വിജയത്തിനുള്ള സ്വലാത്ത്, വിജയത്തിന്റെ സ്വലാത്ത് സഅദത്തുദ്ദാറൈൻ. ഇരുലോകത്തും ഒരാൾക്ക് വിജയിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വലാത്ത് അദ്ദേഹം പതിവാക്കണമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച പഅലവി മഹാനായ അഹ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ വിർത്തുൽ ലത്തീഫ് എന്ന മഹത്തായ ആ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവസാനമായി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്വലാത്തും കൂടിയാണ് സ്വലാത്ത് സഅദ, ഈ വിജയത്തിന്റെ സ്വലാത്ത് എന്നുള്ളത്. ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്തിനോട് തുല്യമാകുന്ന
ഒരു സ്വലാത്താണ്. ഒറ്റ സ്വലാത്ത് അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് ചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്വലാത്തും കൂടി, സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ. ചെറിയ സ്വലാത്താണ്. ഈ ഒരു സ്വലാത്ത് മഹാന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ പ്രധാന ഒരു ദിക്റായി, ഒരു പ്രധാന വൃദ്ധായി അവർ കണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയ ഓരോ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം 10 തവണ വീതയും, ഇതല്ലാത്ത സമയത്ത് 100 തവണ വീത അവർ ദിവസേന ചൊല്ലിയതാണ് ഈ അത്ഭുത സ്വലാത്ത്. ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം ഇത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച അതിമഹത്തായ സ്വലാത്താണ്. ചില മഹാന്മാർ പറയുന്നു, ഒറ്റ തവണ ചൊല്ലിയാൽ 14 കോടി സ്വലാത്തിനോട് തുല്യമാകുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ 11 തവണ വീതം ഏറ്റുചൊല്ലുക. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തു ചൊല്ലി രണ്ടു ലോകത്തും വിജയിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം 11 തവണ വീതം എല്ലാവരും കൂടെ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. സർവ്വ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പൂർത്തിയാക്കി തരാൻ നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൽ അത് കാരണമാണെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ 11 തവണ വീതം ഏറ്റു ചൊല്ലുക. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നാം ചൊല്ലിയ നാം ഓതിയ ഖുർആനോത്തിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ ദിക്റിന്റെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മക്കൾ, പേരമക്കൾ, അവിടുത്തെ അജിദാദികൾ, അവിടുത്തെ സ്വഹാബുൽ കിറാമിന്റെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. സർവ്വ അംബിയാ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകൾ, നമ്മുടെ കൂടെ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന ഓരോ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കുടുംബത്തിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ മരിച്ചുപോയ സർവരുടെയും ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പ്രത്യേകിച്ച് മഹാനായ ഔസുൽ ആദം ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കും അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കും ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ ചിസ്തിൽ അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കും അഹ്മദ് റളാ ഖാൻ വരൽവി തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കും ശൈഖുനാ സീം വലിയുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹുമായുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് ഇതിനെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അല്ലാഹുവേ. സർവ്വ മഹാന്മാർ, അമ്പിയാക്കന്മാർ, സർവ്വ മഹത്തുക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഫലസ്തീനിൽ മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ
ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ ഈമാന് നീ ഉറപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيدا يا الله. നമ്മുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കള്, കുടുംബക്കാർ, അയൽവാസികൾ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹുവേ, അയൽവാസികൾ, സർവ്വ മുഅ്മിനാത്തുകൾ, നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ കൂടെ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്നവർ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണമല്ലോ. അല്ലാഹ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവും ചെയ്ത വെച്ച എല്ലാ തിന്മകളും നീ മായ്ച്ചു കളയണമല്ലോ. നീ മായ്ച്ചു കളയണമല്ലോ. ഇനിയുള്ള ജീവിതം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി തഖ്വയിലായി ഈമാനോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, ഏത് സാഹചര്യം വരുമ്പോഴും നമുക്ക് തഖ്വ നൽകണമല്ലോ, ഈമാന് നൽകണമല്ലോ. ഈമാൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ളതാക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, നമുക്കെല്ലാം ഈ നാഫിയായ ഇൽമു വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. ഹുസ്നുൽ ഖുൽഖ് നൽകണമല്ലോ, സൽ സ്വഭാവം നൽകണമല്ലോ, സൽ സ്വഭാവികളാക്കണമല്ലോ. ദുഷിച്ച എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളെ തൊട്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. കിബറന്മാരാക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കിബറന്മാരാക്കല്ലേ അല്ലാ, വഞ്ചകന്മാരാക്കല്ലേ അല്ലാ, ഫിത്നക്കാരാക്കല്ലേ അല്ലാ, ഫാസിദീങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഗീബത്ത് നമീമത്ത് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാവിനെയുടെ മനസ്സിനെയും ജീവിതത്തെയും പരലോകത്തെയും കേടുവരുത്തുന്ന, നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന തെമ്മാടികളാക്കല്ലേ അല്ലാ, ഫാസിക്കീങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പുത്തൻവാദികളാക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, സലഫികളാക്കല്ലേ അല്ലാ. അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിലായി അടിയുറച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാക്കണമല്ലോ. ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റ ആലിമിനെ പോലും നാവ് കൊണ്ട് അവരെ ഗീബത്ത് പറയുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മുത്തായ തങ്ങളുടെ മക്കളായ പേരമക്കളെ ബഹുമാനിക്കാൻ, ആദരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. ഗ്രൂപ്പ് നോക്കി തങ്ങന്മാരെ, ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ. നമ്മുടെ പരലോകം നഷ്ടപ്പെടാൻ, മുത്തായ തങ്ങളെ കാണാതിരിക്കാൻ അതൊരു കാരണമാണ്. തങ്ങൾ ചൊടിക്കാൻ, നമ്മുടെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ, പരലോകം നഷ്ടപ്പെടാൻ, കബൂർ നഷ്ടപ്പെടാൻ, നരകം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ അത് കാരണമാണ്. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ മരണം വരേക്കും ഒറ്റ ആലിമിനെ, ഒറ്റ സയ്യിദിനെ ഗീബത്ത് പറയാതെ, നമീമത്ത് പറയാതെ നാവിനെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. അങ്ങനെ ജീവിച്ചവർക്ക് മാത്രമാണ് സ്വർഗമുള്ളത്. ഇവിടെ എത്ര നിസ്കരിച്ച്, എത്ര നോമ്പ് നോക്കി, എത്ര സദഖ കൊടുത്ത് ഒന്നുമല്ല നോട്ടം നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാണോ, ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാത്ത, പ്രത്യേകിച്ച് ആലിമിനെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത ജീവിതമാണോ, നാക്കാണോ, ശരീരമാണോ, എങ്കിൽ അവർക്കാണ് നിന്റെ വിജയമുള്ളത്, നിന്റെ സ്വർഗമുള്ളത്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണമല്ലോ. നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാക്കണമല്ലോ. നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സൽ സ്വഭാവികളാക്കണമല്ലോ, സൽ സ്വഭാവികളാക്കണമല്ലോ. ദുഷിച്ച എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കണമല്ലോ. നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മൂലം, നമ്മുടെ വാക്കാലോ, നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം മൂലം എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയില്ല റബ്ബേ. അവർക്കും നമുക്കെല്ലാം നീ പുറത്തു തരണമല്ലോ. അവരെയും നമ്മെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണമല്ലോ, നീ പൊരുത്തപ്പെടണമല്ലോ.
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതം നന്നാക്കണമല്ലോ. ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ തഖ്വ നൽകണമല്ലോ, ഭയഭക്തി നൽകണമല്ലോ. മൊബൈലിലോ മറ്റുമായി നമ്മുടെ കണ്ണിനെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ, സൂക്ഷിക്കാൻ, ഹറാമുകളെ തൊട്ട് കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഇഖ്ലാസ് ഉള്ളതാക്കണമല്ലോ. ഭക്തിയോടെ ഏകാന്തതയോടുകൂടെ അല്ലാഹുവേ നിസ്കരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണമല്ലോ. നിന്റെ മഹാന്മാർ നിന്നിലേക്ക് അടുക്കാൻ കാരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്കും നീ തുറന്നു തരണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ മാസം, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മാസമാകുന്ന ശഅബാൻ മാസത്തിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത്. ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. ഒറ്റ സെക്കൻഡ് പോലും വേസ്റ്റാക്കാതെ, വെറുതെ കളയാതെ സ്വലാത്തിലായൊന്നും ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. ഇരുത്തത്തിലും നടത്തത്തിലും കിടത്തത്തിലും ഒക്കെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമ്മുടെ നാവിനെ പച്ചപ്പ് വരുത്തേണ്ട മാസമാണ് പരിശുദ്ധ ശഅബാൻ മാസം. മുത്തായ തങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാസത്തിൽ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. അതിന് പാകപ്പെട്ട കണ്ണാക്കണമല്ലോ, ഹൃദയമാക്കണമല്ലോ. പരിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് നമുക്ക് പലതവണ എത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. പരിശുദ്ധ റൗളാ ശരീഫിൽ ചെന്ന് അല്ലാഹ് ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിത്തീർക്കാൻ, മദ്ഹ് ചൊല്ലാൻ, ബുർദ ഓതാൻ, മൗലൂദ് ഓതാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാൻ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹുവേ. എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളാണ് മനുഷ്യനെ പിടികൂടുന്നത്. മാരക രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അജിലായ ശിഫ കൊടു റബ്ബേ, താമായ ശിഫ കൊടു റഹ്മാനെ, പരിപൂർണമായ ശിഫ കൊടു റഹ്മാനെ. ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ. ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുളച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ തുടച്ചു മാറ്റണം റഹ്മാനെ. നീ അതിൻ്റെ അസുല് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണമല്ലോ. നീ എടുത്തു മാറ്റണമല്ലോ. ആഫിയത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. ഒരു അപകടത്തിലോ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന കുടുക്കിലോ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ലയല്ലോ. അല്ലാഹുവേ അപകടങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലയല്ലോ. മാരക രോഗങ്ങൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലയല്ല. കീരിമുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലയല്ല. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇന്ന തീയതി, ഇന്ന നാള്, ഇന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നമുക്ക് തന്ന് ആ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാനും, പൊരുത്തം ചോദിക്കേണ്ടവരോടെല്ലാം പൊരുത്തം ചോദിക്കാനും, നമ്മുടെ കേന്ദ്രമാകുന്ന മദീനയിലെത്താനും, മുത്തായ തങ്ങളുടെ റൗളാ ശരീഫിൽ ചെന്ന് ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനും, അവിടെ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി ഒടുവിൽ മുത്തായ തങ്ങളെ കാണാനും, അല്ലാഹ് കണ്ടു പുഞ്ചിരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. ജന്നത്തുൽ ബഖിയയിൽ പോയി കിടക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. മുത്തായ തങ്ങൾ ചവിട്ടിയ അവിടുന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്ന പരിശുദ്ധ മദീനയുടെ മണ്ണിൽ നമുക്കും പോയൊന്ന് കിടക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. വീടില്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ലോ. ഖൈറായ നല്ല വീട് നൽകണമല്ലോ. ബറക്കത്തുള്ള ഐശ്വര്യമുള്ള നല്ല വീട് നൽകണമല്ലോ.
ജോലി നീ ശരിപ്പെടുത്തണമല്ല. ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ല. ഉള്ള ജോലിയിൽ, ഉള്ള കച്ചവടങ്ങളിൽ, ഉള്ള സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നീ ഏർപ്പാടിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ല, സന്തോഷം നൽകണമല്ല. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ല. സ്വാലിഹീങ്ങളായ സ്വാലിഹത്തന്മാരായ മക്കളെ നൽകണമല്ല. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കാൻ, സ്വാലിഹീങ്ങളും സ്വാലിഹത്തന്മാരാക്കണം റഹ്മാനെ. ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാക്കണമല്ലോ. മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാരുടെ പൊരുത്തത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന, തഖ്വയോടെ ജീവിക്കുന്ന, ഹറാമുകളെ തൊട്ട് പൂർണ്ണമായും വിട്ടു നിൽക്കുന്ന നല്ല മക്കളാക്കണമല്ലോ. നമ്മുടെ മക്കളുടെ എക്സാം അടുത്തുറപ്പേ, പരീക്ഷ അടുത്തുറപ്പേ, ഉന്നത വിജയം നൽകണമല്ലോ. A+ഓടെ പാസ്സാക്കണമല്ലോ. വിജയം നൽകണമല്ലോ. പഠിച്ചതൊന്നും മറക്കാതെ എക്സാമുകളെയൊക്കെയും എഴുതിയെടുക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ. നല്ല മാർക്കോടെ അവരെ നീ വിജയിപ്പിക്കണമല്ലോ. നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായമെത്തി എത്രയോ യുവതി യുവാക്കൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. പാവങ്ങളാണ് അല്ലാ. നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ അനുയോജ്യ ഇണകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ അനുഗ്രഹിക്കണമല്ലോ. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഈ മാസത്തിന്റെ മുത്തായ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഐക്യം നൽകണമല്ലോ. പരസ്പരം സ്നേഹമിട്ട് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മെ നാമാക്കിയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അല്ലാ, ഉസ്താദന്മാരുണ്ട് അല്ലാ. അവർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകറപ്പേ. നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകല്ല. എല്ലാ ക്ഷീണങ്ങളും, എല്ലാ രോഗങ്ങളും, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടല്ല. നീ മാറ്റിക്കൊടല്ല. എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തിയാക്കല്ല. അവർക്ക് നീ സന്തോഷം നൽകല്ല, ദീർഘായുസ് നൽകല്ല, ആഫിയത്ത് നൽകല്ല. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.